એક ગોબર ગેસના એક આવવાથી ઘણા બધી રીતે આમ જુદી જુદી રીતે બધાએ પોતાના સૂઝબૂઝથી અલગ અલગ રીતે કામ ચાલુ કર્યું અને અલગ અલગ જગ્યાએથી પ્રોફિટ એટલે કે આવક મેળવે છે અને સારી રીતે એવી ઇન્કમ મેળવે છે અને આગળ વધે છે. ખુશ થવાય કે ના પૈસો છે આપણી જોડે અને કંઈક પણ આગળ નવી પ્રવૃત્તિ કરવી હોય તો થઈ શકે. પૂરા દેશમાં આ ગોબર ગેસ દરેક મહિલાને રાખવો જોઈએ, વાપરવો જોઈએ અને પોતાનું શરીર, પોતાનું સ્વાસ્થ્ય અને આ વાતાવરણને પણ સાચવવું જોઈએ. इसलिए जकरिया मॉडल हम सक्सेसफुल मानते हैं कि आप इस सारे ही जो वेस्ट जो हो रहे हैं या एनवायरनमेंट डैमेज हो रहे हैं, एक ही मॉडल आपके बहुत सारे जो इश्यूज़ हैं उसको एक ही मॉडल एड्रेस करता है. बेसिकली जो वेस्ट टू वेल्थ का जो अप्रोच है उसके लिए जकरियापुरा मॉडल एकदम परफेक्ट सूट होता है. India is the world's largest milk producer with an abundance of dairy animals. This raises the challenge to manage the bio-waste of these dairy animals and how to make it more sustainable. અમે પહેલાં જ્યારે 20 વર્ષથી અહીંયા આગળ રહેવા આવ્યા ત્યારે લાકડા કાપીને લાવીએ અને ચૂલો સળગાવીએ, ચૂલો પણ ના સળગે. આ લાકડા ઘાલી હરગાઈએ પછી રોટલા બનાવીએ બીજું શું. તો અમારે આંખમાં ધુમાડોય પણ બહુ લાગે, કારું કારું ઘરે થઈ જાય. લાકડા કાપીને લાવીએ, ભી ન હોય, સૂકવવા પડે, ત્યાર પછી લાગે. લાકડાના 1000 રૂપિયા, એક મણ લાકડા લેવા જઈએ ને તો 400 રૂપિયાના લાકડા આવે. તો અમે વેચાતા લાકડા લાવતા હતા. મહિનાના 5000 રૂપિયાના લાકડા જ થાય. આંખોની બળતરા થાય, શ્વાસમાં તકલીફ થાય. જે ગોબર હતું એ બહુ દૂર અમુક જણ નાખવા જતા પણ દૂર ચોમાસું હોય, પાણી ભરાઈ ગયું હોય તો અમે દૂર નાખવા નહીં જઈ શકતા. એટલે શું કરતા કે ભેંસોનો તબેલો હોય એના નજીકમાં જ નાખી દેતા. એટલે એમાં શું થતું, અમુક વાર વરસાદ ને વધારે ચાલુ રહે તો એમાં કીડા પડતા, એમાંથી જે ગેસ બને એ બધું વાતાવરણમાં જતો, એટલે એમાંથી ઘણી બધી બીમારીઓ ફેલાતી. અમારે જ નજીક રહેવાનું હોય એટલે અમે જ પહેલાં બીમાર પડતા. The major challenge remains the treatment of cattle dung. It has a dual potential as both a fuel and a fertilizer if treated correctly. So, the National Dairy Development Board chose Zakariyapura village, which was already associated with Amul as a dairy cooperative society in Anand district in Gujarat. હું ઝાકડિયાપુરા સખી ખાંડ મંડળીની સેક્રેટરી છું. અમારા ગામમાં 368 ગોબર ગેસ લગાવવામાં આવ્યા છે. બધી જ મહિલાઓ છે. NDDB તરફથી સાહેબો આવ્યા એટલે અમને વાત કરી. તો અમે પહેલાં જાણતા નહોતા પણ એ સાહેબ આવ્યા ને વાત કરી એટલે પછી અમને જાણવાનું મળે કે ગોબર ગેસ આવી રીતે નાખવાનો અને છાણનો યુઝ કરવાનો. Why Zakariyapura? 1. Because it is already an all-women dairy cooperative society, and 2. Because it is in a little remote location in Gujarat where the women used to rely on firewood for their cooking needs despite the availability of cattle dung. So providing a cleaner alternative fuel source was an urgent need. After surveying the households of the village, NDDB analyzed and agreed to grant a 2 cubic meter biogas plant to every animal holding household. તો આ પશુપાલનમાંથી જે છાણ હોય છે એનાથી અમે આ બાયોગેસ ચલાવીએ છીએ. આ બાયોગેસની અંદર અમે 50 લીટર જેટલું પાણી
અને એટલો 50 કિલો જેટલું છાણ નાખી અને એમાં મિક્સ કરી અને અંદર જે ડ્રમ હોય એની અંદરથી જવા દઈએ છીએ. તો એની અંદરથી અમને ગેસ વાપરવાનું મળે છે અને એમાંથી જે સ્લરી નીકળે છે એ અમે એક ટાંકીની અંદર એમાં જાય છે. Those households having 2 to 3 cows or buffaloes can easily run this biogas plant at its full capacity at home, which will suffice the cooking needs of a family of 5 to 6 members. After successfully providing a cleaner alternative cooking fuel, NDDB then created the first all-women manure cooperative for the treatment of the second product, the slurry. Used as an organic fertilizer in agricultural farmlands. The Zakariyapura Sakhi Khad Sahakari Mandali sells the surplus slurry to NDDB Mrida Limited, which is a wholly owned subsidiary of NDDB, which further manufactures the surplus slurry or manure into organic fertilizers for the farmers. અને જે સ્લરી હોય છે એ અમે બોરસદ પ્લાન્ટમાં વેચીએ છીએ. ત્યાંથી અમારો ફેટ અહીંયા કાઢવામાં આવે છે. તે મહિને અમારે 2-3 હજારની તે સ્લરી પણ વેચાય છે અને અમને આવો ફાયદો થાય છે. तो ऑन द लाइंस ऑफ मिल्क वैल्यू चेन हमने ये मैन्योर वैल्यू चेन डेवलप किया है कि जैसे स्लरी है तो स्लरी किसान अपने खेत में तो उपयोग कर ही सकता है, पर इन केस किसान को अगर सेल करना है सो यहाँ पे हमने एक मैन्योर कोऑपरेटिव फॉर्म किया है जो कि इंडिया का फर्स्ट मैन्योर कोऑपरेटिव है. उसका नाम है जकरियापुरा सखी खाद सहकारी मंडली. अब वहाँ की महिलाओं ने क्या किया है कि वो सब इकट्ठा आई हुई है और उन्होंने स्लरी एक एक करके टन बाय टन अपनी कोऑपरेटिव को सेल कर रहे हैं. ये जो हमारी फैसिलिटी है ये स्लरी प्रोसेसिंग सेंटर है. ये स्लरी प्रोसेसिंग सेंटर के अंदर जो भी हमने गाँवों के अंदर बायोगैस लगाए हैं या गोबर गैस लगाए हैं वहाँ से हम स्लरी को ख़रीद के यहाँ पे लाते हैं और इस स्लरी प्रोसेसिंग सेंटर के अंदर हम स्लरी को फर्दर प्रोसेस करके फर्टिलाइज़र्स, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स बनाते हैं और ये फर्टिलाइज़र्स बाद में हम फार्मर्स तक पहुँचाते हैं. અમે ગુલાબની લમસમ 5-10 વર્ષથી ખેતી કરી રહ્યા છે. સુદાન પ્રોમ ખાતર વાપરવાથી રિઝલ્ટ સારું મળેલું છે. એમ માલ માનો કે 10 કિલો થતો હોય તો આ ખાતરનો ઉપયોગ કર્યા પછી વધારો પણ થયેલો છે આપણને. એમ સુદાનની પ્રોડક્ટ અમે લમસમ 2 વર્ષથી વાપરીએ છીએ. અને બીજા નંબરનો કે પેલી દવા ખાતર કરતાં વસ્તુ ઓર્ગોનિક છે અને સસ્તી અને સારી છે. એમ સુધન રૂટગાર્ડ એ રૂટગાર્ડ સારા એવા પ્રમાણમાં આપ્યું અને એના પછી સુધન માઇક્રો ન્યુટ્રલ એ આપ્યું. એનું રિઝલ્ટ જે છે એ અત્યારે મળે છે કે એક કેળને એક લૂમ ઉપર અમને 35 થી 40 કિલોનું વેઇટ મળે છે. और हमने मिलकर डिसाइड किया कि हम जकरियापुरा जैसा ही मॉडल पूरे देश में करेंगे. तो हमने 10 स्टेट में फिर इस मॉडल को रेप्लिकेट किया. Along with these benefits of biogas, the women of Zakariyapura are changing the social landscape as well. પણ ગોબર ગેસ આવ્યા પછી હવે એ બધું બંધ થઈ ગયું છે કે લાકડા નહીં લેવા જવા પડતો, વાસણ કાળા ના થાય, ભીતો કાળી ના થાય. ગોબર ગેસ પ્લાન્ટ જે છે આયા ત્યાર પછી સામેથી એ હિંમત રાખે છે. હિંમત વધી મતલબમાં કંઈક કરીએ, કંઈક બહાર નીકળવું. મારા ઘરવાળાએ પણ એવું કહે છે કે ના હું તમારી જોડે તમારી સાથે ભાગીદાર બનીશ અને આવું આગળ નવી નવી પ્રવૃત્તિઓ અને બાળકોને ભણાવવા પણ મદદરૂપ થઈશું અને આગળ અમુક સખી મંડળ નવા નવા બનાવ હોય એમાં પણ અમે જોડાઈશું. હવે પોતાની જાતે શું કરે કે પોતાને શું જરૂરિયાત છે, બાળકોને શું જરૂરિયાત છે એ તો પૂરી થાય છે. એમાંથી બચત કરીને વધારાના પૈસા ઘરમાં પણ આપે છે. એનાથી શું કે પતિ પત્ની બંને એકબીજાને હળી મળીને રહે.